सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। भारत विच कोरोना वायरस तो प्रभावित लोगों की गिनती हुई 148। 3 व्यक्तियों की हुण तक हुई मौत। पंजाब विच एक व्यक्ति पीड़ित। सुप्रीम कोर्ट तो लैके सड़कों तक कोरोना का असर। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस नूं लैके केंद्र सरकार नूं घेरिया। ट्वीट करके कहा कि कोविड-19 नाल निपटण लई इकलौता तरीका है तेज ते हमलावर कार्रवाई। कहा मोदी सरकार इस नाल निपटण विच असफल साबित। कोरोना कारण पंजाब सरकार वालों सूबे दीआं जेलां विचों 5800 के करीब कैदियों नूं रिहा करन दी तैयारी। जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि उन्होंने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार नूं भेजिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिखाए बागी तेवर। वीडियो जारी कर पंजाब विच धर्म युद्ध का कीता ऐलान। कांग्रेस सरकार ते चुके सवाल। ते मशहूर पंजाबी लोक गायक करतार सिंह रमला दा होया देहांत। 80 वरियां दे करतार रमला दी दिल दा दौरा पैण कारण हुई मौत। संगीत जगत विच सोग दी लहर। ते हुणे न खबरां दा विस्तार। भारत विच कोरोना वायरस तो प्रभावित लोगों की गिनती हुण 148 ते पुज गई है। यह वायरस हुण देश लई वड्डी चुनौती बनता जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत विच मौजूद कोरोना वायरस के 148 मरीजों विचों 24 विदेशी ने ते हुण तक 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र विच सब तो वध 42 पॉजिटिव केस ने। कोरोना नाल निपटण लई सरकारां 3 पद्धरां ते काम कर रही ने। पहला कोरोना तो पीड़ित लोगों की शिनाख्त करना। दूजा इस वायरस की लाग तो ग्रस्त व्यक्ति ते उसके संपर्क विच आए लोगों को आइसोलेशन वार्ड विच रखना। ते तीजा लोगों को एक थां इकट्ठे ना होण देना। जो डिसीजंस खास तौर पर प्राइवेट के लिए 50% उन्होंने 50% पे ही काम करना है, वैसा ही डिसीजन गवर्नमेंट के जो भी हमारे कार्यालय है उनके लिए भी पूरा सोच के ऑनरेबल सीएम डिसीजन लेने के बारे में डिसीजन अभी 1-2 दिन में लेंगे, क्योंकि कितने लोगों पे काम चला सकते हैं वो उतना ही काम हम मिनिमम स्टाफ पे जो भी काम चला सकते हैं वो वही कार्यालय उतना ही गवर्नमेंट में ये करेंगे, जिससे कि उद्देश्य है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोड कम करे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करना पूरा कैबिनेट ने बहुत अच्छी तरह से सोचा है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं जिनका पेट उनके हाथों पे है, जो रोजाना कमाते हैं और खाते हैं, उनके लिए रेल ये बहुत जरूरी होती है, बसेस बहुत जरूरी होते हैं। एकदम से बंद करना बिल्कुल संभव नहीं है, इसीलिए सिर्फ उसका लोड कैसा कम कर सकते हैं उसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो ये लोड हम किस तरह से कम कर सकते हैं कि जो प्राइवेट के जो ऑफिसेस है, जो व्यापार है, जैसा कोई ज्वेलरी का शॉप है, कपड़े का शॉप है, तो वो अगर बंद भी कर दिए तो चलता है। इसीलिए नॉन एसेंशियल जो भी एक्टिविटीज है वो बंद करने का निर्णय हम 100% ले रहे हैं, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है जैसा कि ग्रोसरीज हो, दूध हो, बाकी के जो भी है वो सब चालू रखेंगे। रहा सवाल गवर्नमेंट कर्मचारियों के हद तक, जैसा हमने ऑनरेबल सीएम ने भी कहा है कि भाई 50% पे अगर हम गवर्नमेंट कार्यालय आने वाले 15 दिन में अगर चला सकते हैं तो चीफ सेक्रेटरी, सीएम साहब और सभी लोग बैठ के उसके बारे में 1 या 2 दिन में डिसीजन होगा, जिससे कि लोड कम हो। पंजाब विच कोरोना वायरस के 1187 शक्की मरीज पाए गए हैं, जिन्हां विचों 115 लोगों के सैंपल जांच लई भेजे जा चुके हैं। इन्हां विचों 109 लोगों की रिपोर्ट नैगेटिव आई है, जबकि पूरे सूबे विचों सिर्फ एक व्यक्ति की ही कोरोना वायरस संबंधी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जबकि 5 लोगों की रिपोर्ट की अजे उड़ीक है। हुण तक कुल 14 लोगों विच कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं ते ये लोग हस्पताल विच निगरानी अधीन ने, जबकि 1173 लोगों को घरां विच निगरानी अधीन रखा गया है। कोरोना वायरस संबंधी पंजाब सरकार ने हुण पीएम मोदी नूं चिट्ठी लिख सफाई कर्मचारियों वास्ते बेहतर सहूलतां उपलब्ध कराउण दी मांग की है। देखिए, आज मैंने देश के प्रधानमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री समेत सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन किया है कि एक बर्निंग इशू है, देश में महामारी फैली हुई है और देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे आप सफाई कर्मचारी कहते हो, माली कहते हो, और ऐसा मजदूर तबका जो लेबर क्लास के लोग हैं, वो लोगों को किसी तरह का सेफगार्ड नहीं दिया गया है और उनको सीवरेज में सफाई और सफाई के काम में डाला हुआ है और उनकी जान को खतरा है। अगर कोरोना का सबसे ज़्यादा असर होता है तो इस तबके को होगा। इसलिए मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री समेत देश के सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन किया है कि वो बिना मास्क, लॉन्ग शूज और इनको ट्रेनिंग देने के बिना
इनको ये गंदगी के काम में मत उतारो, या तो फिर बाकियों की तरह इन्हें भी छुट्टी पे भेजो, अदरवाइज बिना जो मैनुअल क्लीनिंग है फौरी तौर पे बंद करो, मशीनी क्लीनिंग से काम लो। और मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री समेत सभी मुख्यमंत्री जो हैं वो देश में अपनी सरकार के सभी डिपार्टमेंटों को ये आदेश जारी करेंगे कि ये जो सेक्शन है गरीबों का, जिसे सफाई कर्मचारी कहते हैं, उनको बचाया जा सके। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਬੈਂਚ ਹੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 1-2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ, ਮੁੱਦਈ ਤੇ ਮੁਦਾਇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ SGPC ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰੀਬ 5800 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2800 ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਦਕਿ 3000 ਕੈਦੀ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DGP, ADGP ਤੇ SPs ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ADGP ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਲੇ NDPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਚਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। 24,600 ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ 23,000 ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1600 ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿਕਟਸ ਕਰੀਏ ਉਹ 8,000 ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 14,000 ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਸ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ। ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਡੱਬੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੇਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ 2017 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਖੁਰੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ,
ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਓ, ਸੂਬੇਦਾਰੋ, ਅਹਿਲੰਬਰਦਾਰੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਹੇ, ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਦੈਤ ਰੂਪੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ ਜਾਂ ਲਾਂਬੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਰਲੇਗਾ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਨਾਏਗਾ, ਮੇਵੇ ਖਾਏਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਲੜੇ ਔਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੇ, ਦਰਕਨਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1 ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜਦ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਜੇ ਪਤਾਕਾ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸੀਸ ਨਵਾਉਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਝੂਲਦਾ ਝੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਰਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਜਾਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠੇ। ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਘੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਬੰਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਜਾਈ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚਲ ਗਿਆ। ਆ ਸਿਰ 'ਚ ਟੱਪ ਮਾਰਿਆ। ਥਾਣਾ ਧਾਰੀਵਾਲ 'ਚ ਥਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਆਪਣਾ ਰੂਰਲ SHO ਧਾਰੀਵਾਲ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ
ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਇੱਕ ਆਈਲੈਟਸ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਬ 'ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਰ? 2 ਸਾਲ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕਾ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ? ਇਹਨੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਾਰਵਾਈ 174 ਸੀਆਰਪੀ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹਰਚੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 4 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 60 ਸਾਲਾ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਗਈ ਸਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਪਟ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਘਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੂੰਗਸਟਰਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2-2 ਪਿਸਟਲ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹੀ ਫਾਇਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਇਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਫਾਇਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬੰਦੇ 15 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰਸੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅੰਧੀ ਧੁੰਦ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਮਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਨੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 148। 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਪੀੜਤ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ। ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਮਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ। 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।